সকলোকে মই জোহার জানালো। জোহার, সবাই বলো জোহার বলো। অসম চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় মহাসভা शिवसागर जिला के उद्योग में डिमो आंचलिक समिति के सौजन्य आज के जातीय प्रथम बार्षिक जातीय महासभा मुकली सभा सम्मानीय सभापति प्रहलाद बरा डांगरिया मंचत उपविष्ट विभिन्न संगठनर लगत जड़ित घाटुआ समाजर सभापति मिंटू घाटुआ डांगरिया तेलेंगा समाजर लगत जड़ित राजीव तेलेंगा डांगरिया तेलुगु समाजर लगत जड़ित विनय पांडव डांगरिया समाज सेवक भातृप्रतिम कृष्ण कोई डांगरिया अनुपम तेलेंगा डांगरिया शिवसागर जिला समितिर साधारण सम्पादक बलराम कुर्मी डांगरिया मंचत उपविष्ट मुंडा महासभार शिवसागर जिला समितिर डम्बरुधर मुंडा डांगरिया कुर्मी क्षत्रिय संगठनर शिक्षक समाज सेवक विष्णु कुर्मी डांगरिया प्रमुखे मंचत उपविष्ट विशिष्ट व्यक्तिসকল महिला समिति शिवसागर जिला समितिर सभानेत्री आरम्भ कर समूह বিষয়বীয়া ডিমা आंचलिकर सभापति प्रमुखे समूह বিষয়বীয়া এই सभाके उद्यापन कर समितिके सम्मानीय सभापति हरेश बागटी प्रमुखे বিষয়বীয়াসকল आमी सन्मुखर आसने बहि थका आमार माসকল विभिन्न संगठনৰ दायित्वत थका ज्येष्ठসকল आमार भातृসকল ककाइदेউসকল डिमो प्रेस क्लाबर বিষয়বীয়াসকল मैं सकलोके मोर आंतरिक श्रद्धा और भक्ति निवेदन करिছোঁ और जहार जनाइছোঁ। एफाले ढोलटो बाजी आछे, ढोलटो अलप बंध करिब लागे। आमी यात आमी नाचिबले दिम, गतिके ढोलटो यात লৈ আনিব লাগে। रास्तात नबजाब आपनालोके यात লৈ আনিব, नाचिबले दिम, गाबले दिम। आज एकटा हानिकर सौभाग्य जे आसामे आमरा तो डांगर एक संगठन करार पिछे आज डिमो आमनिकर जातीय आजकल महासभार आज एक जातीय समारोह आज एक आयोजन करा हले मैं धन्यवाद देते शिवसागर जिला समितिर सभापति डांगरिया उद्यापन समितिर समूह বিষয়বীয়া डिमो समितिर आंचलिक समितिर বিষয়বীয়াসকল तहनिके भी धन्यवाद देते इतना धुनिया कार्यसूची एक हामनिकार यहाँ प्राय 38टा जातियार हामनिकार पताका उत्तोलन करा हले उकेर संगे संगे हामनिके 53टा 54टा जातिकार संगठन आज यहाँ अंशग्रहण करके जातीय महासभा के जी समारोह उद्यापन जेटा व्यवस्था रहे इटाके तहनी सजाग करार कारण तहनिके पुनर्बार मैं मोर तरफ से मैं कृतज्ञता जानालो। मैं मने पड़ते आए मैं जखन कामाख्या तासार संगे मैं आसाम महासभा के जनरल सेक्रेटरी रही कामाख्या प्रसाद तासार जखन आरसागर जनरल सेक्रेटरी रहे हमरा दोनों भाई एक गाड़िया हमरा आसामेर विभिन्न जगह कुर्मी समाज के मीटिंग सारा समाज के मीटिंग कर्मकार समाज के मीटिंग गोरा समाज के मीटिंग एक हमरा दोनों भाई घूरते रही घूरते घूरते एक दिन दोनों भाई कथा हले जे कामाख्या हमें कि करे हई एखन तो सब जातिर हमें जातीय संगठन गला हले तखन कामाख्या प्रसाद तासा डांगरियाय मोके बोले शिवदायर एक काम करे लगे कि काम करे लगे 22 सन के 2002 सन में 2002 सन में बुकाखाट में एक आठसागर प्रतिनिधिमूलक सभा एक आरम्भ हो रहे और हुआ एक हमिगर भूमिश डांगरिया हमिगर दुर्गा भूमिश डांगरिया सभापति रहे और हुआ एक प्रस्ताव ले जे सब जाति के एकजुट करके एक आसाम भित्तिक एक जातीय संगठन कर हाँ मुंडा खाड़िया जो गला संगठन है उस समय प्राय 50टा मान संगठन रहे 2002 सन में 50टा मान संगठन रहे तार विधे कामाख्या तासा डांगरिया एक आवायक कमिटी बनाले आवायक कमिटी में आज मैं मुख्य आवायक रही
আর হামনিকে রবি বাড়লা ডাঙরিয়া মন্টু বড়ই ডাঙরিয়া হামনিকে দায়িত্ব রহে উৎসবকে সদস্য হিসাবে দায়িত্ব দিকে হামনিকে একটা দায়িত্ব দিয়ে রহে আর 2003 সনকে 6 এপ্রিল তারিখে একটা আটসাকের নেতৃত্ব में हमने प्रतिनिधित्वमूलक একটা সভা আটাইকেটা যাইকে আমরা নিমন্ত্রণ করহি আর डिमू कॉलेज के जरा प्रेक्षागृह है और प्रेक्षागृह में हमने 35टा जाति का पताका उत्तोलन करके 2003 सन के 6 एप्रिल तारीखे हमने एक जातीय संगठन के एक जन्म हले तখন उनके नाम रहे असम शाह जनगोष्ठी जातीय समन्वय जातीय समन्वय सब जातीय संगठन समन्वय नाम কাজে আমি কাম শুরু করলে তখন কামাখ্যা প্রসাদ দাসা ডাঙরিয়ায় আমি প্রথম সংবিধানটা বনাই দিয়ে রহে ওই সংবিধানটা লোকে বলে শিবদা এটা একটা বনালি একটা খসড়া কমিটি বনালি তুই পিছিয়ে তোর কমিটিকে বলকে একটা পূর্ণাঙ্গ মানে একটা সংবিধান বানাই গেলে চেষ্টা করবি মতো বললে তার পিছিয়ে চলাতে লাগলে আমি কামটা তো ওই সময় যেহেতু আমি একটা দল के हम एक दायित्व में रहे तक बहुत समय हमने बहुत क्रिटिसाइज करते रहे मैं जेहेतु मुंडा महाभारत जन सेक्रेटरी हिसाब से मैं यहाँ आए रहे किंतु बहुत क्रिटिसाइज करते रहे तारपरे मैं 12 सन में जब अधिवेशन होना 300 में तখন माननीय तेजस्वी कुमार डांगरिया और हमने नवीन कर्मकार डांगरिया के दायित्व दे के इतना लगे हमने हिस्ट्री हम जाने कि महासभा कहाँ से आ रहे आज हमने डिमू में बोलते हैं किंतु डिमू यहाँ आकर यार काम से जानते लगे आज तो अभी के विपरीत कर लिए आज असम में आज प्राय 96-97 जाति की मध्य हमने जातीय संगठन चले असम में एक सर्वबृहत संगठन हिसाब से आज ये संगठन आज बढ़े आज हमने शिक्षागढ़ जिला में भी आज एक सर्वबृहत एक जातीय संगठन जातीय महामारी चले आज यहाँ में भी ये मैं क्या टेक्नोलॉजी जाती है निगम चली के आसे पासे तक आदमी के टेक्नोलॉजी जाती है जनगोष्ठी में आज यहाँ हमने के केवल एक हंगम स्तर में आटा के जाति का आदमी सब का यहाँ जुटाई के तो हमने के समय हमने आज एक जातीय हमारे लोग आज दायित्व हमने आज यहाँ पालन करते आए तो धन्यवाद देते आए कि तो हमने आज निजर काम बंद छाड़ के निजर जाति तक लेके आज यहाँ आले मैं और एक बार धन्यवाद देते आए आज पताका उत्तोलन समय तो हमने देखली निजेकर जातीय हास पर पिंध के तहनी आज ये पताका उत्तोलन स्थली में तहनी जोगाजोग करले मैं तहनी उपस्थित रही और एक भल लगे जो तहनी जोटा हमने शोभा यात्रा खुआबे भी निजर जातीय हास पर निजर कला कृष्टि निजर गीत मात बिलाक तहनी प्रदर्शन करके हमने दायित्व के हमने विभागर जिला महासभा के राज्य एक भालो प्रदर्शन करले गति के सबाई के मैं नमस्कार जानाते आही और उद्योक्ता गिलार कारण तहनिकर सबाई गिलार कारण तहनी एक हाथ चापड़ी मार के तहनी धन्यवाद जाना गल अनुरोध जानाले आज प्रथमबार आज आज एत जन गोट खाली तो आज हम जातिगत आज बहुत आदमी बोले ना जन सब शिक्षित आदमी आए उ सब किंतु आज निजर जाति के कारण काम नहीं करला और उ सब बोले ना ये सब जातिगत संगठन करके ये सब भाग करते आए सब है कथा बोलेला तो आज हम जातिगत संगठन देश भूगल आई এই জাতিগত সংগঠনগুলা কি কাম করেলা ওই শিক্ষিত আদমি সব কিন্তু নাই জানেলা আমি কি কাম জাতীয় সংগঠন করলাম মুন্ডা মহাসভা কেলে গঠন করলো গোলা সমাজ কেলে গঠন করলো আজি সাউরা সমাজ কেলে গঠন করলো আমি গঠন করার মূলত এটাই যে নিজের জাতির যিকেইটা মানুহ আছে মই মুন্ডাৰ এজন শিক্ষিত মানুহ আছো মই মুন্ডা সমাজত থকা এই মানুহবিলাকক মই যাতে এটা শিক্ষিত সমাজ হিচাপে আমি গঢ় দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজি মুন্ডা মহাসভাই কাম কৰি আছে আৰু আমাৰ যি আজি 53টা জাতি আছে আমাৰ যি 8টা জাতি 97টা জাতি আছে 8টা জাতি সংগঠন আছে এই সংগঠনবিলাক এইবিলাক কাম কৰি আছে আজি আমাৰ কথা হ'ল এটা সমাজ কেতিয়া আগুৱাব সমাজ আগুৱাবলৈ হ'লে আমাৰ শিক্ষিত সমাজ আমাৰ শিক্ষিত সমাজটো বাঢ়িব লাগিব তেতিয়া সমাজ হ'ব তেতিয়া সমাজ সংগঠন হ'ব তেতিয়া সমাজখন সবল হ'ব এনেকুৱা লক্ষ্য উদ্দেশ্যবিলাক লৈ আজি আমাৰ এই সংগঠনসকলে আজি জাতীয় সংগঠনসকলে এইবিলাক কাম আজি তাৰিখত কৰি আছে কোনোবা আমাক ক্ৰিটিচাইজ কৰাৰ আমাৰ মতলব নাই আজি চাউৰা সমাজ আজি নিজৰ জাতিটোৰ কাৰণে আজি তাৰিখত কাম কৰি আছে আজি গোৱালা সমাজে নিজৰ জাতিটোৰ কাম কৰি আছে আৰু যিবিলাক জাতীয় সংগঠন আছে চবে নিজৰ সমাজখনক যাতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যাওক তাৰ আজি তাৰিখত কাম কৰি আছে সমাজ সমাজ সচেতক হিচাপে একেধৰণে নিজৰ সমাজখনক
পঞ্চায়তত আছে মানুহবিলাকে পইচা কালেকশ্যন কৰি একেলগে সংগঠন নকৰে, নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এই সংগঠনসকলে নিজৰ কাম কৰে। মহিলাসকল হওক, আজি চাওৰা সমাজ হওক, কবি সমাজ হওক, আটাইকে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি কাম কৰে। কি কাৰণে কাম কৰে? যাতে নিজৰ সমাজখনক এটা সুস্থিৰ সমাজ হিচাপে গঢ়িবৰ কাৰণে, নিজৰ সমাজক যাতে এটা সংস্কৃতিবান জাতি হিচাপে গঢ়িবৰ কাৰণে এই সমাজতে কাম কৰি আছে। এইটো ডাঙৰ কথা। আমি কাম কৰি আছোঁ, আমাক পইচা দিব নালাগে, আমি গাড়ী লৈ যাওঁ, অসমৰ ইনপুটবোৰত আহিবলৈ যাওঁ। আমি নিজক আমাক আকৌ কালেকশ্যন কৰি আমি নিজৰ সমাজখনক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে নাযাওঁ। আমি নিজৰ জাতিৰ ধন ভাঙি কোনোবাই চাউল বিকি, কোনোবাই শাক বেচি, আৰু কোনোবাই হয়তো নিজৰ মা দেউতাকৰ পৰা 100 টকা 200 টকা লৈ আজি তাৰিখত এখেতসকলে সংগঠনটো চলাই লৈ গৈছে। বৰ ডাঙৰ চিন্তা, বৰ ডাঙৰ কথা, বৰ ডাঙৰ কথা। আমাৰ দায়িত্ব হ'ল যে এটা সুস্থ সমাজ গঢ়িব লাগে। যেতিয়ালৈকে শিক্ষাটো নহয় তেতিয়ালৈকে আমি সুস্থ সমাজ কেতিয়াও গঢ়িব নোৱাৰোঁ। সংস্কৃতিবান হিচাপে নিজৰ মাজত থকা যিবিলাক সংস্কৃতিৰ যিবিলাক বস্তু আছে, যিবিলাক মহাবাদ, সেইকাৰণে আমি সকলোকে একেলগত থাকি এটা প্লেটফৰ্ম বনাইছোঁ। আজি 53 জাতীয় উপস্থিত হৈছে। আমাক ভাল লাগিছে যে আমি আটাইকেইটা সংগঠনৰ লগত আমাৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে। ইংৰাজীতকৈ আমাৰ গুড উইল আছে, ইংৰাজীতকৈ আমাৰ গুড ৰিলেশ্যন আছে। আমাৰ লক্ষ্য হ'ল, জাতীয় মহাবাদ লক্ষ্য হ'ল আমি একেলগত থাকি এটা ডাঙৰ এটা সমাজ, চাহ জনগোষ্ঠী হওক, আদিবাসী হ'ল, এটা ডাঙৰ এটা সুস্থিৰ সমাজ, এটা সমল সমাজ হিচাপে কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু আপোনাসকলেও কাম কৰি আছোঁ। মই আশা কৰিম আমি চবেই নিজৰ নিজৰ জাতিটোক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে চবেই মা দেউতা ককাই সকলো আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। দায়িত্ব তবে আগুৱাবে। একটা ঘর যদি যখন ঠিক নাই হয়, তো একটা চুবুরি ঠিক নাই হবে। একটা গাঁৱৰ একটা সমাজ যদি ঠিক নাই হয়, তো একটা গাঁও কখনো ঠিক নাই হবে। একটা পঞ্চায়েতের সমূহ জাতি জনগোষ্ঠী যদি আমি ঠিকসে কাম নাই করম, তো একটা পঞ্চায়েত ঠিক নাই হবে, একটা মহকুমা ঠিক নাই হবে, একটা জেলা ঠিক নাই হবে, একটা আসাম ঠিক নাই হবে। আমি করে দিব মানুষ বছর আগে আমরা আনন্দ হয়। আজ 200 বছর আমরা আনন্দ, আজ 200 বছর হলে, আজ 200 বছর हमने के हॉल पीछे हमने के दुखकर बात सब एक गांडार माजे दिया है। हमने आसाम में जंगल झुड़ल तार के आज हमने ये आसाम तक आज चाह बागान एक आसाम बना ले, सोनार आसाम बना ली। आज ये आसाम तक आज हमने गढ़ ली। आज आसाम तक हेउ जखम बोलते हैं, विभिन्न लेखक गिला हेउ जखम बोलते हैं, विभिन्न साहित्यिक गिला हेउ जखम बोलते हैं। কিন্তু সেই জখমের খনিকরগিলা কে বটে, এগুলা কিন্তু সাহিত্যিকসকলে, বুদ্ধিজীৱীসকলে এই মানুহবিলাক কথা কিন্তু আমাক স্বীকৃতি দিব নোখোজে। আমরা স্বীকৃতি দিতে নাই খোঁজে যে সেই জখম বনোৱা জাতিটাই কে লাগে, সেই জখম বনোৱা খনিকৰগিলা কে লাগে, স্বীকৃতি দিতে নাই খোজে। কিন্তু মই ইয়াত প্ৰায় কৈছোঁ যে সেই জখম বনোৱা এই খনিকৰকেইটা কিন্তু কোনো নহয়। সেই জখম বনোৱা এই সেউজীয়াখন বনোৱা গ্ৰীণলেণ্ড অফ আসাম বনোৱা এই জাতিটা কিন্তু আমনিকের এই জাতিটাই লাগে। হাত চাপড়ি মারব লাগে সবার কারণে। हमने आई के आसाम आज आसाम आई के हमने एक धुनिया आसाम बना ली, सोनार आसाम बना, चाहेर बागान बना ली। आज बोलते आई এটা নাই বলে নাই হয়, স্বাধীনতার 200 বছরের পিছিয়ে हमने के आदमी सब आज तारीखे जनता माटी के जनता आज पाटाकर व्यवस्था आज तक नहीं होले है। যে যারা বাগান में যে सब रहेला उ सबके ভরিকের তল में যতটা মাটি আয় নাই অতটা বিকের অধিকার তনিকের আইসে নাই, কত দুঃখের বাত লাগে। বাকিগুলা তো বেলেগের কথা, মাটিকের অধিকার নাই পেলে 200 বছর, তার মানে আমরাও এখানে বাংলাদেশি তো আমরা এখনো পরদেশি কোনো হয়ে আই, এটা কিন্তু বড় দুঃখের বাত লাগে। ইতিমধ্যে সরকারকে বলতে হয়, সরকারটাকে আমি ধন্যবাদ মই দেন যে অহাকালি দিনৰ 2টা বজাত চৰকাৰখনে আমাৰ চাহ বাগিচা মানুহবিলাকৰ কাৰণে 2টা বজাত CM ডাঙৰীয়াই তেখেতে গুৱাহাটীৰ পৰা কৰবাৰ পৰা তেখেতে টিভিৰ জৰিয়তে আমাৰ চাহ বাগিচাৰ মাটিবিলাক দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তাৱ লৈছে আৰু বাগানে আপোনালোকৰ কাৰণে ফৰ্ম দিয়া 2টা বজাৰ পিছত ফৰ্ম দিয়াৰ ব্যৱস্থা লৈছে। গতিকে CM ডাঙৰীয়াক এবাৰ হাত চাপৰি মাৰিব লাগে। এইটো পাৰ্টি কথা নহয়, আজি এটা পাৰ্টি কথা নহয়, বিজেপিৰ কথা কৈছে, নক'ব কোনো মানুহে নক'ব। এই মানুহবিলাকক যিটো মানুহ অধিকাৰ দিব বিচাৰিছে, আমি লেণ্ড পেটা লাগে নাই, মাছৰ বলছো লাগে নাই, মূল বস্তু হয় নহয়। তোরা যদি মাটি পাড়া না পাবি, তমিকে ছুয়া সব ডাঙর দিকে হলে কি হয়, সবকের অবস্থা কি হয়। গতিকে লেণ্ড পাট্টাৰ নিচিনা ব্যৱস্থাবিলাকত আপোনালোকক ফৰ্ম দিব, সেই ফৰ্মত কিন্তু আপোনালোকে জাগাত গৈ এপ্লাই কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। জিতে নাই করবি। গতিকে এই যে লেণ্ড পাট্টা দিবে,
সেইকাৰণে কাইলৈৰ কাৰণে তৰা দিনটা ৰাখিবি বাগানে কাম কৰা মাছ সবকে বললি গাঁव में तो मोर तो गाँव में माटी है मोर चिंता नहीं है तनिकर बागान सब जे सब आई बागान के माटी सब काल दी হ্যাঁ কাগজপত্র দি ওই কারণে মই কৈছোঁ যে আমি সজাগ হ'ব লাগিব গাঁৱৰ আদমিকেৰ একটা ডাঙৰ বাট হ'লে ইতিমধ্যে কৈছোঁ সংগঠনবিলাকক মই গালি দিম নে ভাল পাম মই নাজানো ইতিমধ্যে চৰকাৰখনে মিছন বসুন্ধৰা 1 কৰিলে 2 কৰিলে 3 কৰিলে মানে মোৰ নানাকাৰ নামে মাটি আহে মোৰ নামে আইসো হল নাইকে এই ব্যৱস্থাগিলা চৰকাৰ আপোনালোকে বিনা পইচা কৰিলে বললে কিন্তু গাঁৱৰ মানুহবিলাকে সজাগ নথকাৰ কাৰণে সংগঠনবিলাকো সজাগ নথকাৰ কাৰণে কিন্তু গাঁৱৰ মানুহৰ আজিও নানা নামতে মাটি আছে নিজৰ নামত আনিব পৰা নাই সেইকাৰণে সমাজসকলক মই কৈছোঁ যিসকল সমাজ আছে আপোনালোকে এইখিনি এৱাৰনেছ কৰক মানুহৰ মাজত বিনা পইচাত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন যেতিয়া মিছন বসুন্ধৰা 1 2 3 দিলে এতিয়া আপোনালোকে আমি এতিয়া কি হ'ব আমি মণ্ডলবিলাকৰ ভৰিৰ তলত আমি পইচা দিব লাগিব চেলেকি থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ ভৰিটো চেলেকি থাকিব লাগিব যেতিয়া ফ্ৰী দিছিলে তেতিয়া আমি সজাগ নহ'লোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই ব্যৱস্থাবিলাক কৰিব লাগিব আমি গাঁৱৰ মানুহবিলাক কৰিব লাগিব মই কৈছোঁ মোৰ নানাৰ নামত মাটি আছিলে লছ সিং মুণ্ডাৰ নামত মাটি আছিলে মোৰ বেটাটো চালু আছে সুজিত বদ্ৰা মনে মনে এপ্লাই কৰিলে এতিয়া দেখিছোঁ যে গোটেই আমাৰ চবৰে নাম আছে মোৰো নাম আছে ইতিমধ্যে মোৰ পৰিবাৰৰ নাম আছে আজিৰ তাৰিখত গতিকে আমি সজাগেই নহ'লোঁ সংগঠনবিলাকক বহুত সংগঠনক তহঁতে নিজৰ জাতিক সজাগ নকৰে সেইকাৰণে টিভিবিলাক চাব লাগে সেইকাৰণে ফেচবুকবিলাক চাব লাগে বসুন্ধৰা 1 2 3 দিলে আমি কেলৈ নাচাওঁ আমি শিকি কৈছোঁ ফেচবুকটো চাব জানো ঠিক আছে ফেচবুকত দিয়া নিউজটো চাব জানো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি কিয় এই মেছেজটো মানুহৰ মাজলৈ আগুৱাই লৈ যাব নোৱাৰোঁ হয় নহয় গতিকে এই কথাবিলাকতো আপোনালোকে কাম মানে দায়িত্ব ল'ব লাগিব আৰু সমাজখন তেতিয়াহে আগুৱাই যাব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব মা দেউতাকক মই কৈছোঁ নিজে ল'ৰা ছোৱালীকে যখন স্কুলে ঘর আছে একবার বইটা চেক করবি ল'ৰাটা কি পড়ছে গধূলি কেই ঘণ্টা পড়িছে 4 ঘণ্টা পড়ছে 2 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা পড়ে এখানে কিরকম ভালো সে রেজাল্ট করব পারিব এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা সময় থাকে পড়িবৰ কাৰণে আমাদের একেই ঘণ্টা পড়বে ভাত খাই তোরা ঘুমাই রাখে দিবি তো ল'ৰাটো কেনেকৈ ভাল রেজাল্ট করব কেনেকৈ ডাক্তার হব কেনেকৈ ইঞ্জিনিয়ার হব তোরাকে অনুরোধ করছি তোরাকে সবাইকে নমস্কার করছি স্কুল যাওয়ার লগে লগে তোরা নিজের ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভালসে পড়ছে নাই অন্তত তোর খবরটা লিবি আর বহিগিলা অন্তত চেক আপ করবি মই চাইছো স্কুলবিলাকত মই যে আমার ল'ৰাবিলাকে কিন্তু বহুত দুর্বল করে সেইকাৰণে তোরা সবাই জ্ঞানী মানুষ প্রতি সবাই জ্ঞানী মা বহিন প্রতি দাদা প্রতি তোরা নিজের ল'ৰা ছোৱালীগিলার ক্ষেত্রে এই কথাগুলো কান হার দিবি তেতিয়াহে ল'ৰাটা ভাল রেজাল্ট করবে আর ল'ৰাটো যেতিয়া ভাল রেজাল্ট করবে তেতিয়াই আপনার ল'ৰাটো আমার ল'ৰাটোৱে আমার সবরে ল'ৰাটো তেতিয়াই এখন সমাজ সুস্থিৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব মই এইখিনিকে কথা ক'লোঁ মই বিশেষকৈ এটাই অনুৰোধ ৰাখিম যে আমি যিকেইটা একগোট হ'ব লাগিব জাতি একগোট হ'ব লাগিব আৰু আমি যাতে যেতিয়ালৈকে একগোট নহওঁ তেতিয়ালৈকে সমাজখন সংস্কাৰ নহ'ব যাতে নিজক এটা সংস্কৃতিবান মই মুণ্ডা জাতিৰ সংস্কৃতিবান জাতি শিক্ষিত জাতি এটা সবল জাতি হিচাপে গঢ় দিবৰ কাৰণে সকলোকে মই আহ্বান জনালোঁ আৰু এটা কথা কৈ গ'লোঁ যিসকলে ইতিমধ্যে দায়িত্ব লৈছে আমি মুণ্ডা মহাবাই কি কৰোঁ বিৰছা মুণ্ডাৰ জন্মতিথি পালন কৰোঁ এসোপা মানুহ গোট খাই যায় বিৰছা মুণ্ডাৰ মৃত্যু তিথি গোট পালন কৰোঁ এসোপাই গোট খাই যায় চাওৰাসকলে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পাতে একদম পূৰা ধূপ ধামদাৰ কৰে গতিকে যিসকল জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আজি সংগঠন কৰি আছে আপোনালোকৰ অন্তত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো অন্তত ভালকৈ পালন কৰক প্ৰত্যেকৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰক সেইদিনাখন অন্তত একগোট কৰি মানুহবিলাকক এটা শিক্ষা দিয়ক যে আমি কুৰ্মী সমাজে বোলে আজি তাৰিখত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ এই প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনাখনে অন্তত মানুহবিলাক একগোট হ'ব গতিকে ইয়াকে কৈ মই বহুত কথা ক'লোঁ ক'ৰবাত যদি ভুল কথা কৈছোঁ তো মাফ কৰিব মোৰ এটাই কথা যে আমি সকলোৱে মিলি এই অসম চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় মহাসভা নামৰ এই সংগঠনটোক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে সকলোৱে নিজৰ সংগঠনৰ লগত জড়িত হৈ কাম কৰিব আৰু মহিলাসকলৰ গুৰু দায়িত্ব ল'ব বুলি ইয়াতে আশা ৰাখি তাতে সৰ্বাংগ অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ এটা জাতি হিচাপে আমি গঢ়িবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান কৰি মোক এইখিনি কথা নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে ক'বলৈ দিয়াৰ কাৰণে উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি সকলোৱে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আৰু সকলোৱে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ নমস্কাৰ জয়